टीवी 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਰਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ गुरु का सिंह पक्के तौर पर गुरु का सिंह सजिया नवीन सिंह अज गुरु की संगत के वालों जिहड़ा है घोड़ा भेंट किया जाना है। होर इत्थे जिक्रयोग है कि यह जिहड़ा घोड़ा है ये श्री हजूर साहब की पावन धरती तो लिहा के भाई नवीन सिंह जी नूं संगत के वालों भेंट किया जाना है। नवीन सिंह दे नाल गलबात कर लैने। सब तो पहला स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीन सिंह जी, सब तो पहला ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਮੋਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਕੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ है? जी, सबसे पहले तो ये है जो ये घोड़ा है महाराज के रखे आए हैं। ये तो महाराज ने मेरे पे सेवा ली है। जो भी महाराज मेरे पे सेवा लेगा, चाहे वो लंगर की सेवा है या घोड़ों की किसी भी प्रकार की सेवा लेगा, मैं हर समय तैयार रहूँगा सेवा देने के लिए। ਨਵੀਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ? मेरे परिवार दे विच मेरी माता है, मेरे फादर है, मेरी 2 सिस्टर है, मेरा 5 बुआ है, मेरी वाइफ है, सभी है। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਹੋ? मैं वैसे अमृत छकन के समाज सेवा के भाव से अमृत छकन के लिए मैं आनंदपुर साहिब गया था होले महल्ले पे। मैं वहाँ अमृत नहीं छक पाया। वहाँ पता नहीं महाराज की खेड़ थी या कुछ भी था, जो भी था। फिर मैं वापसी मोर्चे पे आया। मोर्चे पे आने के बाद मैंने वैसाखी वाले दिन अमृत छकिया। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? उस समय तो पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या क्या थे। फिर भी वो मैं तो महाराज से ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो तो मतलब मन में होता सी। फिर मैंने एक बात कही, मगर जो भी मतलब मेरे को जो गलती थी, मतलब जो भी सज़ा देनी थी, एक बार उसका सच्चाई का तो पता लगाना चाहिए था। उसके बाद मेरे को जो सज़ा देनी थी मेरे को मंजूर था। फिर भी महाराज ने जो मेरे को इतना, मेरा गाँव राम छत्तीस बिरादरी भाईचारे ने और जितनी भी संगत ने मेरा इस मुसीबत की घड़ी में साथ दिया, मैं उनका सारी उम्र आभारी रहूँगा। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो जी, मैं वैसे इस घटना के बाद मैं अभी तक सिंगू बॉर्डर पे नहीं गया हूँ। सिर्फ एक ही बार गया हूँ, जिस दिन मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स और मेरा मोबाइल फ़ोन सुपुर्दारी कराने के लिए मैं सिर्फ एक ही बार गया, नहीं मैं मोर्चे पे नहीं गया हूँ। मोर्चे पे जाऊँगा ज़रूर। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਮੋਲੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? परिवार दे विच तो ये खुशी का माहौल है कि मतलब जो गांव वालों ने मेरा सच्चाई का साथ दिया है। सच्चाई का साथ दिया जो आज तक मेरा जो मतलब गांव में इतनी सी भी कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब ये मुर्गे वाली जो घटना पर इसके ऊपर ये आरोप लगाए गए, इसमें सभी के बदले सच्चाई को सामने लाने के लिए इन्होंने मेरा साथ दिया। जितनी भी संगत ने दिया मैं उनका सारी उम्र आभारी रहूँगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇਗਾ
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।